मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो देखिए बढ़िया सी मॉर्निंग हो गई है और पक्षी भी इधर उधर घूम रहे हैं और सुबह के बज गए हैं 7:30 और मुकुंद के पापा चले गए खेत पे धनिया को पानी पिलाने के लिए और रिश्ताबेन चले गए हैं कॉलेज और हम हैं आज घर पे। तो चलो सुबह का काम थोड़ा सा रह गया है वो निपटा लेते हैं, बाद में कुछ नया काम करते हैं। मुकुंद के पापा को आज धनिया को पानी पिलाना है तो टिफिन लेके चले गए हैं। तो सुबह के बज गए 9 और देखिए इधर हमने फ्रेश फ्रेश माखन बना लिया और साथ में पैशन फ्रूट का शरबत भी बनाया है। 2 नींबू पड़े थे तो सोचा कि ब्लेंडर निकाला है दोनों साथ में बना लेते हैं, लेकिन सुबह में नहीं पीना है, अब तो फ्रिज में रख देते हैं, दोपहर के बाद जब रिश्ते आएंगे तब पिएंगे। और इधर आज हमारा दूध भी थोड़ा सा लेट आया है, देखो हमारा मिल्क भी आ गया है तो वो भी गर्म कर लेते हैं। और इधर हमने कपड़ा धोकर खोड़ियार माता जी की माला भी बना ली है। जो हमारे मकान के पीछे मंदिर है उसकी बड़ी सी मूर्ति है, तो जब फूल ज्यादा होते हैं तब हम उसकी भी माला बना लेते हैं, तो वो देने के लिए जाना है। तो चलो दर्शन करके आते हैं, बाद में माखन गरम करते हैं। अभी 12 बज गए और यहाँ पे देखिए हम आए ना तो क्रिकेट चल रहा है, हर रोज क्रिकेट ही चल रहा है। तो यहाँ पे पूरी ऑडियंस के जैसे देखो ऐसा बैठने का ना हो, ऐसे पूरा बैठने का बनाया हुआ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ऑडियंस बैठती है, वहाँ पे मैच चलता है, रोज मैच चलता रहता है। इन लोगों का अब खत्म होगा पता नहीं, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है तो अभी फाइनल ये सब मैच चल रहे होंगे। कभी फुटबॉल का वहाँ चलता है, कभी क्रिकेट चलता है, वो चलता रहता है, ऐसा चालू है अभी तो। पर हमारा डिपार्टमेंट उधर है, बट हम सीधा वहाँ से छूट के इस वाला डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा ही नहीं लगता, वहाँ कुछ बैठने की जगह नहीं, कुछ है ही नहीं, वहाँ से लोग निकालते ही है, इसलिए हम यहाँ पे कोई नहीं निकालता। ये पूरा खाला पड़ा हो ना ऐसा ही लगता है, मतलब खाली पड़ा हो ऐसा, खाला नहीं सॉरी खाली पड़ा हो ना ऐसा ही पूरा डिपार्टमेंट लगता है। यहाँ पे कोई होता ही नहीं, फैकल्टी कभी देखी ही नहीं हमने आज यहाँ पे। फिलहाल 5-5 ओवर वाला मैच चल रहा है, पर एक टाइम पे वेदांत त्रिवेदी है वो भी यहाँ पे खेल के ही गया होगा ये 5-5 ओवर वाला मैच, क्योंकि वो वेदांत त्रिवेदी है ना, वो एशिया का जो कप है अंडर-19 एशिया कप गुजरात के लिए जो खेलते हैं उसमें सिलेक्टेड पर्सन हुआ, उसमें खेल चुका है। मतलब वो एक टाइम पे यहाँ पे ही खेल के गया था वो 5 ओवर वाला मैच। Give you that confidence. Okay, what can you do? Achieved, everything is covered here very well, I think, right? Through material, you guys can Google us or LinkedIn માં જોઈ શકો છો. I'll tell you, તમે જ્યાં છો in programming language માં પ્રોજેક્ટ્સ નહીં કરવાના, તમારા સર્કલ રોટેટ કરવું પડે, ડિફરન્ટ ટીમ, ડિફરન્ટ ટોપિક, ડિફરન્ટ ત્યારે તમે આ બધી ટેકનિકલ એન્ડ નોન ટેકનિકલ સ્કિલ્સ ને ડેવલપ કરી શકો, રાઈટ? કરી શકો if your non technical skills are strong. So I think તમારી કોલેજમાં પણ તમે એવા કોર્સીસ ભણતા હશો, અમે હતા ત્યારે અમારે એક સબ્જેક્ટ આવતો હ્યુમેનિટી, તમારે આઈ ડોન્ટ નો આવતો હશે, એવો આવે છે, રાઈટ? સો ધોઝ ઓલ કોર્સીસ આપણને એવું થાય કે ઓપ્શનમાં કાઢી લઈએ, 40% માર્ક આવે તોય ઘણું આપણે પાસ થઈ ગયા. No, it's not that way. You have to really understand it and अरे मुझे चक्कर आने लग गया, bring it into the practice. दोपहर के बज गए 4 और देखा तो पापा भी वाड़ी पर से जल्दी घर आ गई। મોરવાડ માં ચક્કર મારવા જાવી હતી ને એટલે કીધું લાઈટ ટુવેર નું શું છે અપડેટ શું છે? હા પપ્પા અપડેટ લેવા જવાના છે આજે વાડીએ, મેં લઈને કાંટો તો મારી આવી ખેતર, तो पापा को आज वाड़ी पर चक्कर लगाने के लिए जाना है। અને ટાઈમ મળે તો કપામાં પણ આટો મારી આવે, तो बे वाड़िए चक्कर लगाड़वा जाओ। આટો મારી આવે, આમ રસ્તો તો બેયનો એક જ એ છે। છે રસ્તો તો એક જ છે, એટલે બે ખેતરમાં આટો મારી આવવાનો. હમ એટલે કીધું લાઈ વેલા તુવેર પાણી મૂકી દીધું છે, 150 દિવસ પાવાની હોય, પછી ન હોય એટલે તુવેર ભાઈ કપાભાઈ મૂકીએ છે એના સમાચાર અપડેટ લેવા જવાનું છે। બ્રેકિંગ ન્યૂઝ क्या है अभी की हाल की? બેમાં પાણી મૂકી દીધું, કપાસમાં મૂકી દીધું, તુવેરમાં મૂકી દીધું। તો પછી હવે પાણી નહીં પાવાનું? નહીં, હવે જે થાય લઈ લેવાનું, પછી જય શ્રી કૃષ્ણ કરી દેવાના। ધાણામાં તો પાવાનું, ધાણા તો હજી 3 મહિના થયા, ઓલું તો 5-5 મહિના થયા। ધાણા કેટલા મહિના રાખવાના પપ્પા? 3 મહિનામાં દાણા પાકી જાય। 3 મહિના આપણે આજ તો વાડીમાં તર્યું દેખાડી દીધું, હવે પણ મોટર હૈલા કરતી હતી, પરવાણે હતા દેખાડી દીધા, પછી દાળમાંથી પાવાનું, દાળની મોટર ચાલુ કરવી હવે। વાડીઓમાં હોય ને ત્યાં સુધી કઈ કાપી દે, કારણ કે વાડીનું ફોસ પાણી આવે એકદમ જાજુ, એટલે જલ્દી પી જાય।
અને દાળમાં વાડી કરતા ઓછું આવે એટલે વાતર પીતા વાર લાગે એટલે જ્યાં સુધી વાડીમાં હાલે ને ત્યાં સુધી વાડીનું ખેંચી લેવાનું. 1000 ફૂટે જ પાણી આવે ધીમું જ આવે ને 20 ની ગાડી હોય ઓલી 5 ની જ ગાડી હોય પણ તોય વધુ કાઢે 60 થી 70 ફૂટે પાણી કાઢવું એને અને ઓલું 1000 ફૂટે જ પાણી કાઢવું બરોબર હા એટલે ધીમું આવે દાળનું પાણી. આપણે 1000 ફૂટ દાળ છે ત્યાંથી ઠેઠ પાણી આવે ગરમ ગરમ તો નાઈ લેવું અત્યારે અત્યારે શિયાળામાં મજા આવે અને વાડીનું ઠંડુ આવે. તે દી હવારે વાડી એવી ધુવાડા વાડીનું ગરમ હોય પણ દાળનું તો બહુ જ ગરમ હોય. ઊંડું થી પાણી આવે ને બહુ એટલે દાળનું ગરમ હોય અને વાડીમાં જે આપણે આ એક પાણી તો લગભગ નીકળી જાય કા એટલા કરે છે ધીમે જેમ તો ઉલારા ભરાય આપણે છે ને વાડીમાં કેવું છે 20 ફૂટ સુધી પાણી અંધેર આવે કોઠી છે રોજ કેમ માણસ હોય એમ તો અત્યારે બંધ કરી દે ને હવાર થાય ને એટલે 20 ફૂટ અંધેર આવી જાય પાણી એટલે તાર થોડુંક પી જાય આપણે એવી વાડી કોઠી રોજ જેવી પાણી દરિયાથી આવે પણ પાણીનો ધક્કો અધેર લગડાવે અને આપણે વાડીમાં મોટી છે હાંડી અત્યારે મોટરું કોઈ નથી મૂકતું હાંડી એને હાંડી કે આમ ગોળ હોય એટલે પાણી બહુ આવે એમાં. તો તમે જાવ આટો મારી આવો બે વાડી અમે યોગામ જઈ આવી ફોન પછી આવીને જોઈજો. ફોન જો આખો દી નવરાઈ નો આવે જોવાની ઘરે જ આવ્યા હોય એટલે ઘરે આવે ને હજી પપ્પા ઘરે થી આવી ડાયરેક્ટ ફોન જ પકડે ઓસરી કોર ચડતા ફોન ખિસ્સામાં નીકળી જાય હાથ પગ ધોઈને સીધો આખો દી લેવાડો ન હોય ને એટલે પછી ઘરે આવીને ટીવી ચાલુ. આ શેનું છે રિષિતા? सर्टिफिकेट है वो जो कॉन्वोकेशन में कंट्रीब्यूशन काम किया था ना उसका आया है. કે કેનું આપ્યું હાલ્યા તમારી છોકરી જો આવા તો કેટલા લઈ આવી છે કાગળિયા શું કરવો એમ હાઈ કાયમ આવે તે તો આપતા હોય હા કોઈને કે નો કામ આવે કે અમે ભણતા તે એમ દેતા કા દ્વિમાસીય જો કોન્વોકેશન નું સર્ટિફિકેટ આપ્યું. હું દ્વિમાસીય હિન્દી ની એવી પરીક્ષા ઈ દેતા અમારે કે આવી રીતની પરીક્ષા દો ને તમને કામ લાગે પણ ઈ ક્યાંય એના કઈ કામ નો એમ નો હોય. તમે કોર્સ કેવો કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. હવે અત્યારે મેં આ ડિસ્પ્લે બંધ રાખી છે અહીંયા અત્યારે મારો કોર્સ હાલે છે આની અંદર આ FDP હાલે છે જો અત્યારે મીટિંગ હાલે છે આ 5 દિવસ હોય ને સવારથી સાંજ સુધી જોવાની હોય. FDP કહેવાય અને ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ ક્લબ FDP અને ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ. હવે આ હું કરીશ ને તો આ યુનિવર્સિટી ક્યાંની છે તમને ખબર છે? આ કાશ્મીરની યુનિવર્સિટી છે ત્યાંનું સર્ટિફિકેટ મળશે. આપણે ત્યાં કોર્સ કરવા ન જઈ શકી પણ જે એના ડોક્ટર ને એવી રીતે મેન પ્રોવોસ્ટ ને વાઇસ ચાન્સલર ને એ બધા હોય ને એ બધા કોર્સ કરાવતા હોય ત્યારે ઈ સ્પીચ દેતા હોય. આજે અમારી કોલેજે મેડમ આવ્યા હતા એનું નામ શું હતું મને ભૂલાઈ ગયું. એપલ ની કંપનીમાં કામ કરે છે એ વાત છે અને જુનાગઢના જ છે. એ ન્યુ બેસ્ટ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ છે ને ત્યાં સ્ટડી કરેલા છે અને ગુજરાત અને જુનાગઢની કન્યા વિદ્યાલયમાં ભણેલા છે છતાં એ એપલની કંપનીમાં કામ કરે છે. આજે આવ્યા હતા એની સ્પીચ 1-2 વિડીયો અમે લીધા છે. આમાં હશે કન્વીનિયન્ટ તો આપણે વ્લોગમાં બતાવશું. કોલેજ અહીંયા આવ્યા જુનાગઢ નોબલમાં આવ્યા હતા આજે. બધાને સમજાવે કે આ રીતે આઈટી ફિલ્ડના જે સ્ટુડન્ટ હોય BCA MCA IMCA એ બધાને આજે હતું. જેમ તમે વિદ્યાર્થીને સમજાવો એમ ઈ તમને સમજાવે કે આવી પણ એકબીજાને ભણ્યા હોય એ સમજાવે તો જ ખબર પડે ને પરબાર બધાને હજી કોઈ ક્વેશ્ચન જ પૂછતા હતા કે તમારા સ્ટુડન્ટ હજી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય કયો કે ત્યાં સુધી તમારે કેવી રીતે પહોંચવું. જે આગળ આવે એને ખબર હોય એને એમ કીધું કે હું મારા 25 ઇન્ટરવ્યુ લેવાના ત્યારે મને એની અંદર રાખ્યું. એમાં ફેઝ હોય કે એક તમારું ઇન્ટરવ્યુ લે પછી પ્રેક્ટિકલ લે થિયરિકલ લે એવી રીતે 25 ગ્રુપ ડિસ્કશન એવી રીતે 25 ઇન્ટરવ્યુ એના લેવાના ત્યારે ઈ કંપનીની અંદર પહોંચ્યા. એમનું કઈ પરબારું થોડી ચડી જવાય પગથિયું કંપની હોય એ પ્રમાણે જવું પડે. ઇન્ટરવ્યુ ના ફેઝ હોય. આ અમારે કેમ ફર્સ્ટ પેલા ઇન્ટરવ્યુ લે પછી મારે એક ડેમો લેક્ચર આપવાનો હોય પછી તમને રાખી લે જોબમાં પછી જોબમાં રાખી લે. બધાના અલગ અલગ કંપની પ્રમાણે હોય. એમ બધા એને એક પગથિયું ચડી ચડીને પૂગ્યા હોય આસમાન ને પરબાર કઈ નથી પુગાતું નકર ધંધા નોકરીઓ જ જોઈશે બધાને જોઈ છે. હા પણ એમ લઈ લેવાતી હોય તો આપણે ન લઈ લે આ ખેતી મારવા ઝઘડા કરવા જવા જો એમ કોઈ દઈ દે પપ્પાને મોકલશો આપણે ઇન્ટરવ્યુ એટલે કોલેજ કરીશ તોય કઈ ન કર્યું અમારે જવું છે પપ્પા ઇન્ટરવ્યુ દેવા શેનું ઇન્ટરવ્યુ દેવું તમારે જ્યાં રહેવું હોય ને આપણે દઈ પ્રોફેસર માં દેવું છે તો કાલ ગોઠવું. અમારે મેથ ના ફેકલ્ટી ઘટે છે તમને મેથ ફાવે છે?
મેં તો બહુ સારું. દાદાએ કીધું છે અમારા જે મેન છે ને ઈ કે મેથ ના ફેકલ્ટી ગોતો ઈ કે આજે જ કેતા હતા, આજે જ મીટિંગ બોલાવી હતી. તાર પપ્પા એક દી જાય ને બીજે દી વાડીએ વયા જાય, વાડી વગર તો હાલતું નથી ચરાઈ. ઈ કે મેથ ના ફેકલ્ટી ગોતો ઈ કે ગમે ઈ કે આ કરતા વાડીએ જવું આગળ એમ કે. મેથમાં મજા આવે પણ. આપણે જમીન તમતાર વાવવા દઈ દઉં. વાવા દઈ દેવું. તે હાલો યોગા ટાઈમ થઈ ગયો. હાલો હવા ચાર થઈ ગયા. મેથ એનું કેવું હોય અંગણિત અરે હાવ હેલું હોય, હાવ હેલું વાળા બોક્સ વાળું સિમ્પલ ઇંગ્લિશ, સિમ્પલ ઇંગ્લિશ. આ કૃપાને એને જ ભણાવવા જવાનું છે. હમે વાળી કૃપા છે ને એને મેથના ફેકલ્ટી એને નથી. કેટલા દી થયા ગોતી છે, મહિના દી થયા, ક્યાંય નથી મળતા. મેથમાં તો હું ની આપણે જોઈ લે એટલે ખબર પડી જાય એ રીતે ભણાવવાનું હોય. તો આવી જાવ કાઢી દી તમે. હવે દાદા ને કેવું ઇન્ટરવ્યુ ગોઠવી દેવા, પપ્પા આવે સ્ટડી કરવા. એમાં બહુ હોશિયાર છે કે સલાહ દેવામાં હતા ને. હા, એવું બહુ ફાવે કે બોલવાનું વાતો કરવાનું. મૂંગું આ છોકરાઓને વાતું કરે લાગે ભણાવવાનું. ભણાવવાનું પડતું મૂકીને વાતો સડાઈ દે આમ થાય. વસ્તુ એવી છે કે ભણાવો ને તમે છોકરાઓને એના મગજમાં ઉતરવું છે. બાકી કોઈ વસ્તુ તમે એને ગોખણિયું જ્ઞાન શીખવાડો તો કાલે 3 ઇન્ટરવ્યુ હતા. 3 ઇન્ટરવ્યુ થી 2 ફેકલ્ટી ને લેવા જવાનો હતા ને એક હતા ને તો એને એમ કીધું કે મારે 3 મહિના પહેલા અગાઉ કેવું પડે કે હું સ્કૂલ માંથી નીકળું ને તો કેવું પડે, એમનું ન કોઈ છે. અગાઉ કેવું પડે ને ત્યારે એને એટલે ઈ તો ઈ આવે ત્યાં તો સેમેસ્ટર પતી જાય. એના કૃપાને મહિનો દી થઈ ગયું ચાલુ થયું ને કોઈને મેથ ના ફેકલ્ટી નથી. તો ઈ કે બધાય ગોતો 2-3 દિવસમાં તો આપણે રાખવા જ જોઈએ, નકર ઈ કે છોકરાઓનું બગડે. જો તુવેર પાકવા માંડે ને એટલે પાંદે ખરવા માંડે. પાંદ ખરી જાય તુવેર પાકે એટલે સિંગું જ દેખાય છે, ખાલી નકરી સિંગું જ દેખાય. 155 થી 60 દિવસની અંદર તુવેર પાકી જાય છે. કોઈ પણ જાત હોય પણ અમુક વેલા મોડા છોડવા પાકે, બાકી તો તુવેરમાં સિંગું પાકવા માંડે એટલે પાંદ ખરવા માંડે, નીચે ઢગલા થઈ જાય. જમીન કઈ ફાટી નથી, તુવેર ને કદુની પાઈ નથી તોય છતાં તો મને એમ હતું જમીન ફાટી ગઈ છે, તુવેરનો જમાવટ છોડવો છે. જવો તુવેર સિંગું તો બહુ છે. આ ઉપલો ભાગની તુવેર જાજી પાકી ગઈ હોય એવી દેખાય છે. આ આપણા મનીષના એડા છે, એડા બહુ સારા થઈ ગયા છે. ધીરે ધીરે પાણી પયા વિરોધ એડા સારા થઈ ગયા એમ. જો शाम के बजे 6:30 और आज मम्मी बोल रही है कि ढोकरा बनाना है. दूधी कल लाए थे तो उपयोग कर लेते हैं ना, बाद में लंघाई जाए तो ताजी ताजी उपयोग कर लेवे. तो आज बनेंगे दूधी के ढोकले. तो मम्मी ने यहाँ पर सारा का सारा है कट कर दिया है, तो अभी बनाना. લોટ જ બાંધવાનો હે. ના તો પપ્પા વાડી આટો મારવા ગયા તા તો બાજુવાળાની વાડીમાં તાંજરીઓ લીવા, તો તાંજરીઓ વીણાઈ જાય હમણાં તો લોટ બાંધ લીધા. હા, કાલ સીધી ભાજી જ વઘારવાની ગયા. સુતાર દીધું જા મહિને લોટ तो બાંધી. चलिए बनाते हैं ढोकले.